बाइबल विच लिखिया है कि परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह साडे लई दे दिता, ताकि जो कोई उस उत्ते विश्वास करे वो नाश ना होवे बल्कि अनंत जीवन पावे। प्रभु यीशु मसीह जात जां धर्म बदलन दे लई नहीं बल्कि साडा जीवन बदलन दे लई आए। तुहानों यह जान के बहुत खुशी होवेगी कि अमृतसर दे इलाका मुस्तफाबाद दे विच प्रभु यीशु मसीह जी का एक पवित्र भवन है जिसका नाम दी चर्च ऑफ होली गोस्ट फायर है, जिसके मुख्य पास्टर विक्रम तेजा जी प्रभु यीशु मसीह जी के वचनों नूं सुणाउंदे हन। लोग परमेश्वर के वचनों नूं सुणन दे लई इस भवन दे विच आउंदे हन अते परमेश्वर के दास आईयां होईयां संगतां दे लई प्रार्थनावां करदे हन अते लोग चंगियाई ते बरकत पाउंदे हन। अज असीं वेखांगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने जदों सेवा की शुरुआत की सी और किस तरह की। अज बहुत जड़ा अज का वचन जड़ा बड़े ध्यान के नाल सुनना है ताकि सानू समझ लग सके, असीं देख सकीए कि किस तरह असीं जदों परमेश्वर के कामां नूं करदे हां ते किस तरह शुरुआत करनी है। हालेलुया। कई बार की हुंदा है जदों असीं बहुत सारे लोग असीं दूसरे धर्मां दे विचों असीं बिलोंग करते हैं और जो असीं यीशु मसीह के कोलों आने हैं और सानू ये पता नहीं होंदा कि असीं किस तरह परमेश्वर के घर दे विच जाना है, किस तरह परमेश्वर का काम असीं शुरू करना है, सानू कुछ भी पता होंदा नहीं गा। हालेलुया। मान लो असीं कोई दुकान ही करनी है और साडा कोई प्लान होंदा कि असीं इस तरह करांगे, फिर असीं सानू सब तो पहला परफेक्ट होने की जरूरत है। हालेलुया। कि असीं पूरे मान लो असीं कोई दुकान कर रहे हैं तो दुकान दे विच मैं गाहक दे नाल गल करन वाला होवां, गाहक की गल सुनने वाला होवां। गाहक कई बार तुसीं वेख्या दुकानां दे विच जदों गाहक हुंदा है ते जिहड़ा मालक हुंदा दुकान का उन्होंने काफ़ी सारियां गल्लां कर जांदा है और उहदी बहुत सहनशीलता जिहड़ी हुंदी है बहुत बर्दाश्त करने वाली हुंदी है, बहुत कुछ वो बर्दाश्त कर लेंदा है। हालेलुया। तो इस तरह परमेश्वर का वचन है यीशु मसीह ने जदों सेवा की शुरुआत की और जदों परमेश्वर ने सेवा की शुरुआत की और यीशु मसीह की मेरे अजीजों परख हुई। हालेलुया। यीशु मसीह को परखा गया है और परख प्रभु यीशु मसीह की परख कोई छोटी मोटी चाहे किसी इंसान ने की नहीं सी, उसकी परख किने की सी? शैतान ने की सी। शैतान के कोलों प्रभु यीशु मसीह परखे गए, परताए गए। सो जो असीं वेखते हैं कि यीशु मसीह जदों प्रभु यीशु मसीह जो हाले सेवा की प्रभु ने शुरुआत नहीं सी की उदों एक आम इंसान से, एक आम शक्ति सी परमेश्वर दे विच, आम इंसान वांगू सी परमेश्वर। और जो यीशु मसीह असीं वेखते हैं कि एक सुधारण ताकत सी जिस तरह आम ही एक इंसान दे विच हुंदी है। उस तो पहला कि परमेश्वर अपने काम में शुरुआत करे, परमेश्वर अपना काम शुरू करे और चाहता सीगा कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरी मर्जी नूं पूरा करे, मेरे अधीन होकर चले। और मेरे अजीजों परमेश्वर ने शैतान की जरा भी परवाह नहीं की। हालेलुया। शैतान की थोड़ी जिन्नी भी परवाह परमेश्वर ने नहीं की। और जो असीं वेखते हैं मत्ती दी इंजील 4 अध्याय उसकी 1 आयत तो लैके 11 आयत तक जो असीं पढ़ते हैं तो सानू ये पता लगता है तद यीशु मसीह आत्मा की गवाही के नाल जंगलों दे विच चलिया गया। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह जंगलों दे विच गया सी? आत्मा की गवाही के नाल, कोई अपनी मर्जी के नाल नहीं सी गया। परमेश्वर पवित्र आत्मा की गवाही के नाल प्रभु यीशु मसीह जंगलों दे विच चले गए। क्यों चले गए सी? भाई शैतान दे कोलों परताया जाए। तद यीशु मसीह ने की किया? 40 दिन ते 40 रातां की किया? वर्त रखा, फास्टिंग प्रेयर की 40 दिन ते 40। अज कोई इंसान 4 दिन प्रेयर कर ले तो वो जो परख होंगी है तो उन्होंने इन्ना भी पता नहीं लगता कि मेरी परख हो रही है। पर यीशु मसीह ने 40 दिन ते 40 रातां की किया? फास्ट की।
ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਖ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਨਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਆ, ਸੋਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਜੀਜੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ? ਰੋਟੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਰਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਚਰਚ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਫਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਹੋ। ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ। ਸੁੱਕਾ ਰੁੱਖ ਇਸ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ? ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੋਨਾ ਕਵੇ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੇਕ ਬੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਖਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਆਏ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉੜਕ ਉਹ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਉੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੇ? ਪਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੋਟੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ, ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਆ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆ ਆਫਰ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਕਿੰਗਾਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਕਲ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹਿਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਕਵੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇ? ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਸਵਾਹ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ, ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਸਲੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਿ ਸਕੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕੀ ਆ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ
ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਕਿੰਗਰੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡੇਗ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਮੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਵੈੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾ ਦੇ, ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਪਰਤਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਤਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਦਾ ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। या विरोधी की ताकत इस ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਗੇ ਵਧੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ।